Hi dears, good evening. Welcome to Maths class. I hope you are all safe and secured with your family members. Take care of your health. So last Wednesday we see about Rampersma. So today we continue the same topic, exercise 2.2, page number 43. Find the missing value. What is the topic of the sum? Find the missing value. So diagonal D1 is not given. So D2 equal to 12 millimeter. So M means we have to read millimeter. So area 180 square millimeter. So listen dears. So Rampers. What is the formula for finding the Rampers? If diagonals are given ma. Yes, very good. Half into D1 into D2 square units. So area of the Rampers, if diagonals are given means, then area is equal to half into D1 into D2 square units. Listen ma. So diagonal 2 is given, area is given. We are going to find the value of the diagonal 1. We are going to find the value of the diagonal 1. So solution, we have to put like that, solution. So what is the value of D2 da? So given, Gn means given. So D2 is equal to 12 millimeter. So next area is equal to, so area means we have to write like capital A. Area is equal to 180 square millimeter. 180 square millimeter. These are the units given in the sum. So we are going to find the value of D1. So area of the Rampers is equal to, half into D1 into D2. Half into D1 into D2. So A is equal to half into D1. D1 means diagonal 1. D2 means diagonal 2. So what is the value of capital A? The capital A means area. What is the value ma? Yes, 180. So A is equal to 180. We have to replace area by 180. So half. So in the half one this come like that, same like that. So next one we don't know about D1. So we have to write like D1. So what is the value of D2 da? Yes, very good. D2 is equal to 12. So what we wrote ma? Just we have to replace A by 180. D2 by 12. So D1, we don't know the value of D1. So we have to write like that. So inge paranga. So 1 by 2. So in the 12 is divisible by 2. 12 is divisible by 2. 2 1s are 2. 2 6 are 12. 2 6 are 12. என்ன பண்ணிருக்கோம் இந்த பிளேஸ்ல இந்த 12ல 2 ஆல டிவைட் பண்ணிருக்கோம். So மல்டிப்ளிகேஷன்ல இருக்குறதுனால 12 divided by 2 is equal to 6. Right, அப்போ 1 into 6, 6 into D1. Right, அம்மா இங்கே remaining இருக்கிறது 1, இங்கே இருக்கிறது 6. So 1 into 6 equal to 6 into D1. So 6 into D1 is equal to 180 ma. Right, so இப்போ D1 வேணும்னா இந்த into goes this side. ரைட்டா இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான். ஸோ into இந்த சைடு வரப்போ என்ன ஆயிரும்டா டிவைட் ஆயிரும். ஸோ 180 divided by 6 equal to D1. இந்த 4 D1 is equal to, ரைட்டா. ஸோ 6 டேபிள் வந்து சொல்லுங்க பார்ப்போம். இல்லை 180 6ஆல் டிவைட் பண்ணுவோமாம்மா? D1 is equal to, ஸோ இந்த பிளேஸில் 180 6ஆல் டிவைட் பண்ணோன்னா 6 3s are எவ்வளோடா? 6 3s are 18. Right, amma 6 3s are 18. 6 3s are எவ்வளோடா? 18. So remaining வந்து என்ன ஆயிரும்னா 0. The 0 வந்து goes upside. So what is the value da? What is the value ma? Yes, 30. What is the value? 30. So இங்கே millimeter இருக்கிறதுனால here D1 is equal to millimeter. So what is the value of D1 da? D1 is equal to 30 millimeter. So what we are done in the sum. So D2 கொடுத்திருக்காங்க, area கொடுத்திருக்காங்க. We are going to find the value of the D1.
ஸோ டயக்னல்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் த ரேம்பஸ்க்கு ஃபார்முலா A is equal to half into D1 into D2. So we replace A by 180, D2 by 12. So this 12 is divisible by 2. So 2 6 are 12. So remaining இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா 6 into D1. 6 into D1 is equal to 180. அப்போ D1 வேணும்னா இந்த 6 இந்த Z போகிறப்போ டிவைட் ஆயிரும். So 180 6ஆல் டிவைட் பண்ணோம்னா we get the value 30 millimeter. Isn't yes? So next sum, fifth sum, a sphere is in the shape of rhombus whose diagonals are given as 4 cm and 5 cm. So ஒரு ஸ்வீட் இருக்குமா அது வந்து என்ன ஷேப்பில் இருக்குன்னா rhombus. ஸோ அதோடைய diagonal கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ செகண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா a surface of the sweet should be covered by an aluminum foil. ஸோ இந்த ஸ்வீட் பாக்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கீங்கல்ல அந்த க்ரீன் கலர் ஸ்வீட்டு ஆரஞ்சு கலர் ஸ்வீட்டுக்கு மேலேலாம் என்ன இருக்கும்னா ஒரு சில்வர் கலர் கோட்டிங் இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களாடா. ஸோ அதுதான் வந்து என்னது அலுமினியம் ஃபாயில். ஸோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஸ்வீட்டுக்கு மேலே இந்த அலுமினியம் ஃபாயிலை வந்து அப்ளை பண்ணுறாங்க ரைட்டா. ஸோ அந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணுறதுக்கு உண்டாகிற காஸ்ட் ஃபைண்ட் த காஸ்ட் ஆஃப் அலுமினியம் ஃபாயில் யூஸ்டு ஃபார் 400 such ஸ்வீட்ஸ். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா 400 ஸ்வீட்ஸை வந்து 400 ஸ்வீட்ஸுக்கு வந்து இந்த அலுமினியம் ஃபாயிலை வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு வந்து அட் த ரேட் ஆஃப் 7/100 ஸ்கொயர் மீட்டர். அதாவது ஒரு ஸ்வீட்டுக்கு ஆகிற செலவு வந்து எவ்வளோன்னா 7 அப்படின்னு கொடுக்காம 7/100 ஸ்கொயர் மீட்டர் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பெர் 100 ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஸோ பெர் ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா 7/100. ஸோ லாஸ்ட் சம் பார்த்துருக்கோம்லடா பேரலகிராமில். அதாவது ஃபைண்ட் த காஸ்ட் ஆஃப் லெவலிங் ₹15 per square meter அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த பிளேஸில் பெர் ஸ்கொயர் மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பிளேஸ் பெர் 100 ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டா. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணிக்கணும்னா இந்த 100 7ஆல் டிவைட் பண்ணிடணும். ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு ஆகிற செலவு வேணும்னா 7/100 ரைட்டாடா. 7/100. இந்த லாஸ்ட் எக்ஸசைஸில் பேராகிராம் சம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் த காஸ்ட் ஆஃப் லெவலிங் ₹15 per square meter அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போது பெர் ஸ்கொயர் மீட்டர் அப்படின்னா இந்த பிளேஸில் என்ன ருபீஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ பெர் 100 ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் தட் லைக் கமெண்ட்ஸ் யூ ஹாவ் டு மல்டிப்ளை வித் 7 and divided by 100. ஸோ ஒரு ஸ்வீட்டுமா அதோடைய அது என்ன ஷேப்பில் இருக்குன்னா ரேம்பஸ். ஸோ அதோடைய டயகனல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் த ஸ்வீட். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த ஸ்வீட்டுக்கு மேலே அலுமினியம் ஃபாயிலை வந்து அப்ளை பண்ண போகிறாங்க. ஸோ அதுக்கு ஆகிற செலவு பார்த்திங்கன்னா 7/100 அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால 7/100 அப்படின்னு போட்டுக்கணும் ரைட்டாம்மா. 7/100 அப்படிங்கிறதுனால 7/100. ஸோ அந்த மாதிரி எத்தனை கேக் வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறாங்கன்னா 400 கேக்குக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அலுமினியம் ஃபாயிலை வந்து அப்ளை பண்ணணும் ரைட்டா. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா 400 இன்ட்டு இந்த வேல்யூ ஏரியா நெக்ஸ்ட்டு மல்டிப்ளை வித் 7/100. So listen dears. So given D1 is equal to 4 cm, D2 is equal to 5 cm. So area of one rhombus shaped sweet வந்து formula என்னன்னா half into D1 into D2. So diagonals given. So area of the rhombus is equal to half into D1 into D2. So half into what is the value of D1 dear? 4. So next D2 is equal to 5. Right amma? So next the 4 is divisible by 2. So 2 1s are 2, 2 2s are evloma 4. So balance 2 into 5. 2 into 5, 10 square centimeter. 10 square centimeter. Right amma? 10 square centimeter. அப்போது ஒரு ஸ்வீட்டோடைய ஏரியா வந்து 10 ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர். இந்த ஃபோர் நமக்கு எத்தனை ஸ்வீட்டுமா 400 ஸ்வீட்டு ரைட்டா. அப்போ ஏரியா ஆஃப் 400 ஸ்வீட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா 400 ஸ்வீட்ஸ் ஈக்குவல் டு ரைட்டா. ஸோ 1 வந்து 10 ரைட்டா. அப்போது 400னா 400 இன்ட்டு 10. ஸோ 400 இன்ட்டு 10 என்னமா கிடைக்கும் 4000 ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் ரைட்டா. ஒரு பென் வந்து 5 rupees. அப்போ 5 பென்
5 into 5. அதே மாதிரி தான் ஏரியா ஆஃப் ஒன் ஸ்வீட் வந்து எவ்வளவு 10 ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர். அப்போ ஏரியா ஆஃப் 400 ஸ்வீட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் 400 ஸ்வீட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 400 into 10 4000 ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர். ஓகேவாடா? இப்போது காஸ்ட் ஆஃப் அலுமினியம் ஃபாயில் காஸ்ட் ஆஃப் aluminum foil applied for one sweet right amma cost of aluminum foil applied for one sweet க்கு எவ்வளவுமா 7 rupees கொடுத்திருக்காங்க ரைட்டா. one sweet க்கு வந்து cost of aluminum foil applied for one sweet க்கு 7 rupees. ஸோ பெர் ஸ்வீட்னு கொடுக்கல, இங்கே பெர் 100 அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால 7 divided by 100 ரைட் ஆமா. 7 divided by 100. why we put 100 here? ஸோ அங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பெர் 100 ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டா. அதனால பெர்னா என்னமா டிவைடு ரைட்டா. அதனால 7 divided by 100 டைம்ஸ் அப்படின்னா மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். பெர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால டிவைடட் பை 100. இந்த cost of aluminum foil applied for how many sweets ma? Applied for 4000 square centimeter. 4000 square centimeter is equal to ரைட்டாமா. ஸோ ஒரு ஸ்வீட்டுக்கு ஆகிறது வந்து எவ்வளவு 7 divided by 100. therefore 4000க்கு ஆகிற செலவு பார்த்தீங்கன்னா 4000 into 7 divided by 100மா 0 என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ இங்கே இருக்கிறது ரிமைனிங் வந்து 40 into 7. ஸோ 40 into 7 means 7 into 0 0 7 into 0 0 7 4s are எவ்வளவுடா 28. ஸோ ஆன்சர் என்னமா வரும் 280 rupees. 280 rupees. ஸோ இந்த சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு கேக்கு அதோடைய ஷேப் வந்து என்னென்னா ரேம்பஸ் ரைட்டா. அதில் வந்து டயகனல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 2 டயகனல் கொடுத்துருக்கிறதுனால half into d1 into d2. அதாவது அந்த ஸ்வீட்டோடைய ஏரியா என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம். ஒரு ஸ்வீட்டுக்கு உண்டான ஏரியா எவ்வளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 10 ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அது மாதிரி ஒரு 400 அது மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு 400 ஸ்வீட்டுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கண்டுபிடிக்கணும். 400 ஸ்வீட்டுக்கு வந்து அலுமினியம் ஃபாயிலை வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம். அப்போ ஒரு ஸ்வீட்டுக்கு 10 ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் வந்து கிடைக்கிது. அப்போ 400 ஸ்வீட்டுக்கு 400 into 10 வந்து 4000 ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர். இப்போ அந்த 4000 ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டரில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அலுமினியம் ஃபாயிலை வந்து அப்ளை பண்ணணும். ஸோ ஒரு ஸ்வீட்டுக்கு ஆகிற செலவு வந்து 7 divided by 100. அப்போ 4000 இந்த மாதிரி 400 ஸ்வீட்டுக்கு ஆகிறது ரைட்டாம்மா ரைட்டா. அப்போ ஒரு இதுக்கு ஆகிற செலவு வந்து 7 divided by 100. அப்போ 4000 ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டருக்கு ஆகிற செலவு வந்து 4000 into 7 divided by 100. 0 என்ன ஆயிரும் கேன்சல். ஸோ 7 4s are 28. ஸோ ஆன்சர் இஸ் 280 rupees. And dear students, next topic is trapezium in measurement. First we saw about parallelogram. So next one is rhombus. So third one is trapezium. 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 So we saw about the parallelogram. So what is called a parallelogram? Yes, a four-sided closed figure with opposite sides are parallel and equal. Opposite side parallel ஆவும் இருக்கணும் equal ஆவும் இருக்கணும் ரைட்டா. பட் in trapezium with one pair of non-parallel side, ஒரு pair வந்து parallel-ஆ இருக்கும், another one pair வந்து எப்படி இருக்கும்னா non-parallel-ஆ இருக்கும் ரைட்டாமா. ஸோ there are 4 sidesமா. அதில் one pair of non-parallel side, அதாவது ஒரு parallelogram-ல ஒரு pair வந்து எப்படி இருக்கும்னா parallel-ஆ இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் pair வந்து எப்படி இருக்கும்னா non-parallel-ஆ இருக்கும். That is called a trapezium. So what is the definition? A parallelogram with one pair of non-parallel sides is known as trapezium. ஸோ ஒரு pair வந்து அதாவது ஏபியும் சிடியும் வந்து parallel-ஆ இருக்கும்.
ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பிசியும் ஏடியும் வந்து நான் பேரலல் சைட்ஸாக இருக்கும் ரைட்டாம்மா. ஸோ ஏபி பேரலல் டு சிடி. ஸோ எது ரெண்டும் பேரலல் சைடோ அதில் ஒன்று வந்து ஒரு சைடோடைய மெஷர் வந்து ஏ, அனதர் சைடோடைய மெஷர்மெண்ட் வந்து பி. அதாவது இது 5 சென்டிமீட்டர், இது 10 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. ஓகேவாம்மா. ஸோ இது வந்து என்னென்னா பேரலல் சைடு. ஸோ இது வந்து என்னென்னா நான் பேரலல் சைடு. பிசி அண்ட் ஏடி ஆர் நோன் அஸ் நான் பேரலல் சைடு. டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பேரலல் சைட் ரைட்டாம்மா. இந்த பேரலல் சைடுக்கு நடுவில் இருக்க அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து என்னது ஹைட்டு. Distance between the parallel side is known as height of the trapezium. So what is called a trapezium? A parallelogram with one pair of non-parallel side. Parallelogramனாலே வந்து என்னென்னா ரெண்டு பேருமே எப்படி இருக்கும்னா பேரலாகவும் இருக்கும், ஈக்குவலாகவும் இருக்கும். அதில் ஒரு பேர் வந்து பேரலாகவும் அனதர் பேர் வந்து நான் பேரலாகவும் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்டு எ ட்ரபீசியம். ஸோ ஏபி parallel to CD, next BC and AD வந்து நான் பேரலல் சைட். நான் பேரலல் சைட். ஸோ நெக்ஸ்ட்மா ஏரியா ஆஃப் ட்ரபீசியம். ஸோ ஏரியா ஆஃப் ட்ரபீசியம் ஃபார்முலா என்னென்னா half into height into a plus b square units. half into height into a plus b. ஸோ ரேம்பஸ்க்கு ஃபார்முலா என்னென்னா half into d1 into d2 பார்த்தோம். ஸோ சேம் லைக் half into height into a plus b. So A and B are known as where? A and B are known as parallel sides. Length of known as length of parallel sides. Length of parallel sides. Right amma and the parallel sides உள்ள length தான் வந்து என்னது A and B. So height அப்படிங்கிறது distance between the parallel side. Height அப்படிங்கிறது என்னன்னா distance between the parallel sides. Distance between the parallel sides. Okay vada. Distance between the parallel sides. So next heading is isosceles trapezium. Next heading is isosceles trapezium. So next heading பாருங்கடா isosceles trapezium. Right? Isosceles trapezium அப்படினா என்னன்னா if the non parallel sides of the trapezium are equal. So non parallel sides ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது கூட கொஞ்சம் நாட் ஈக்குவலாக இருக்குது. ஸோ நான் parallel sides of the trapezium are equal. Then it is called a, அதாவது நம்ம என்ன சொன்னோம்னா trapezium அப்படின்னா என்னடா சொன்னோம்? trapezium அப்படின்னா என்னன்னா with one pair of non parallel sides are in a parallelogram. If one pair of non-parallel side is called the trapezium அப்படின்னு சொன்னோம் ரைட்டா. ஒரு பேரலகிராமில் வந்து ஒரு பேர் வந்து நான் பேரலாக இருந்தால் அது ட்ரபீசியம் அப்படின்னு சொன்னோம். இப்போ அந்த நான் பேரலல் சைட்ஸ் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா தென் இட் இஸ் கால்டு ஐசோசெலஸ். ஐசோசெலஸ்னா டூ சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னு மீனிங் ரைட்டா. ஸோ ட்ரபீசியம் அப்படின்னா என்னென்னா எ பேரலகிராம் வித் ஒன் பேர் ஆஃப் நான் பேரலல் சைட்ஸ். ஒரு பேரலகிராமில் ஒரு பேர் வந்து நான் பேரலாக இருந்தால் அது ட்ரபீசியம். அந்த நான் பேரலல் சைட்ஸ் ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் கால்டு ஐசோசெலஸ் ட்ரபீசியம். இஃப் த நான் பேரலல் சைட்ஸ் ஆஃப் த ட்ரபீசியம் ஆர் ஈக்குவல் ரைட்டா. அந்த நான் பேரலல் சைட்ஸ் ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஆயிடுச்சுன்னா தென் இட் இஸ் கால்டு ஐசோசெலஸ். ஐசோசெலஸ் ட்ரபீசியம். ஸோ ஹியர் ஒன் எஸ் இஸ் மிஸ்ஸிங்டா. ISOS. ஐசோசெலஸ் ரைட்டா. ஐசோசெலஸ். இந்த எஸ் வந்து சைலண்ட். ஸோ ஐசோசெலஸ் ட்ரபீசியம் அப்படின்னா இந்த நான் பேரலல் சைட்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா இது ரெண்டும் வந்து என்னம்மா பேரலல் சைட்ஸ். ஸோ பேரலல்னால் இந்த மாதிரி போடணும் ரைட்டா. ஏபி இது வந்து என்னது சிடி. ஸோ இதில் ஏபியும் சிடியும் பேரலல். ஸோ இது ரெண்டும் என்னென்னா ஈக்குவல் ரைட்டா. BCயும் CD ADயும் வந்து equal. If the non-parallel sides of the trapezium are equal, then it is called a isosceles trapezium. So next one பாருங்கடா exercise 2.3 page number 47. Find the missing values கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் சம் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோமா. அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹைட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டா. வாட் இஸ் த ஹைட் டா? 10 meter ரைட்டா. நெக்ஸ்ட் parallel sides, two parallel sides are given. One is A, another one is B. So 12 meter. So next one enama? Next one is 20 meter. 12 meter and 20 meter. We are going to find the value of the area. Right?
ஸோ ஃபைண்ட் த மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் ஹைட். ஸோ வாட் இஸ் கிவன்ரா? ஸோ கிவன் வந்து gn மீன்ஸ் கிவன்மா. ஸோ கிவன் ஹைட் இஸ் ஈக்குவல் டு, ஹைட் மீன்ஸ் height is equal to 10 meter. ஸோ parallel சைடில் a வந்து அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. a is equal to 12 meter. ஸோ நெக்ஸ்ட் parallel side என்னடா? நெக்ஸ்ட் வந்து b is equal to 20 meter. We are going to find the value of the area. Right? We are going to find the value of the area. So இங்கே வந்து ஒரு small a கொடுத்துருக்கிறதுனால here we have to keep it as capital A. So area of the trapezium. What is the formula da? Area of the trapezium is equal to half into height into a plus b. Half into height into a plus b. So what is the value of the height da? Height உடைய value என்னமா? 10 meter. So 10 apply பண்ணிக்குவோம். Next into a plus b. So a b add பண்ணா value என்னமா வருது? So a plus b இங்கே add பண்ணிக்குவோமாடா? So a plus b na 12 plus 20. Right? 12 plus 20. So இந்த place apply பண்ணிக்குவோம். a plus b உடைய value வந்து 12 plus 20. ஸோ இங்கே வந்து என்ன படிக்கிங்க? 12 plus 20 அம்மா. ஸோ இந்த பிளேஸில் ஒரு ரஃப் கோலத்தில் a plus b is equal to என்ன பண்ணிக்கிங்க? 12 plus 20. ஸோ வாட் இஸ் த வேல்யூடா? 12 plus 20 32. ரைட்டா? ஸோ அப்போ இந்த பிளேஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்? 32னே போட்டுக்கலாம். ரைட்டாம்மா? ஏன்னா இந்த பிளேஸில் 12ஐயும் 20ஐயும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ 2ஓல கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க. சம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேட் அ மிஸ்டேக்மா லைக் தட். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஆட் த a and b செப்பரேட்லி அண்ட் புட் த வேல்யூ ஹியர்டா. ஸோ a இந்த மாதிரி பண்ணுறோங்கிறதுக்கு ரீசன் சொல்லிடுறேன்டா. ஏயை வந்து இந்த பிளேஸில் 12ஆகவும் பியை 20ஆகவும் அப்ளை பண்ணலாம். பட் அந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணுறப்போ சம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மேட் அ மிஸ்டேக். இந்த 12 வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா கேன்சல் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் கேன்சல் பண்ணணும். ஓகேவாம்மா? ஸோ a plus b is equal to 32. ரைட்டா? அதனால இந்த பிளேஸில் வந்து a plus b உடைய வேல்யூ வந்து 32ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இங்கே டைரெக்டாக 12 plus 20ன்னு போடலாமா? ஸோ போட்டால் சம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா இந்த 12ஐயும் இந்த ஏயையும் 2ஐயும் கேன்சல் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது வந்து ராங்டா. ரைட்டா? ஸோ இப்போ இதையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். மல்டிப்ளையில் இருக்கிறப்போ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆட் பண்ணுறப்போ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு கம்ப்ளீட் த ப்ராக்கெட் அண்ட் தென் கேன்சல். ரைட்டாம்மா? ஸோ அதனால் ஏஎம் பிஏ செப்பரேட்டாக ஆட் பண்ணிக்கிங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த வேல்யூவை இந்த பிளேஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். ஸோ 2 1s are எவ்வளோடா? 2 2 5s are எவ்வளோடா? 10. 2 5s are 10. ஸோ இங்கே ரிமைனிங் இருக்கிறது 5, இங்கே ரிமைனிங் இருக்கிறது 32. ஸோ 32 into 5. வாட் இஸ் த ஆன்சர்மா? 32 into 5. 5 2s are 10. Balance 1. 5 3s are 15. 15 plus 1. Very good. 16. So what is the answer? 160. So மீட்டரில் இருக்கிறதுனால ஸ்கொயர் மீட்டர். 160 ஸ்கொயர் மீட்டர். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கடா. ஸோ அதில் ஃபைண்ட் த மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸில் இன்னும் ஒரு 3 sums இருக்குமா? அது அப்புறம் பார்ப்போம்மா. இது சேம் மாடல். ஸோ வி ஹாவ் டு கோ டு த செகண்ட் சம். ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் எ ட்ரப்பீசியம். ஸோ ஏரியா ஆஃப் எ ட்ரப்பீசியம் ஃபைண்ட் பண்ணணும். whose parallel sides are 24 cm and 20 cm. So parallel sides are given. One is 24, another one is 20, and the distance between them is 15 cm. So distance between them அப்படிங்கிறது என்னன்னா height. ரைட்டாம்மா? ஸோ parallel sides அப்படிங்கிறது என்னென்னா a and b. ரைட்டாம்மா? ஸோ இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த சம்மில் வந்து so directly given what is the value of a, what is the value of b, what is the value of height, that one directly given. But in the sum they have to give like the sentence ma. So sentence you have to find the value of a, b and height. Right? So parallel sides அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா one is a and another one is b. Right? ஆமா? parallel sideனா ஒரு side a, another side வந்து b. அந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தம் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா இந்த பேரலல் சைடுக்கு நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோவா? 15 சென்டிமீட்டர். ஸோ டயக்ராம் போட்டிங்கன்னா எந்த மாதிரி இருக்கும்னா இங்கே பாருங்கள். ஸோ ஸ்மால் சைடை வந்து என்னவா எடுத்துக்கலாம்? ஏயா எடுத்துக்கலாம். ரைட்டா? இது வந்து எவ்வளவு? ஸ்மால் சைடு வந்து எவ்வளவா எடுத்துக்கலாம்? பியா எடுத்துட்டிங்கன்னா இது வந்து எவ்வளோமா? 20 சென்டிமீட்டர். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஹையஸ்ட் சைடு எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா ஹையஸ்ட் சைடு வந்து 24 சென்டிமீட்டர். ரைட்டாம்மா? ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுடைய
இந்த இதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா, மவுஸ் பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு இதை யூஸ் பண்ணுவாங்கள்ல, அது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ரைட்டா, அதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ட்ரபீசியம். ஸோ இந்த பிளேஸில் ஹைட் எவ்வளோமா, டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தெம் அப்படின்னா இதுதான் வந்து என்னது, டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தெம் வந்து 15 சென்டிமீட்டர். ஸோ வாட் இஸ் கிவன்ரா, சொல்யூஷன் போட்டுக்கோங்க. வாட் இஸ் கிவன், ஸோ கிவன், ஸோ A is equal to 24 centimeter. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு B is equal to 20 centimeter. ஸோ இந்த பிளேஸ்லேயே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், A plus Bயை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ரைட்டா, ஸோ A plus B is equal to, ஸோ 24 plus 20 என்னம்மா கிடைக்கும், எஸ் 44 சென்டிமீட்டர். 44 சென்டிமீட்டர். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹைட் இஸ் ஈக்குவல் டு, ஸோ இது இம்ப்ளைஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஹைட்டோடைய வேல்யூ வந்து எவ்வளோமா, 15 சென்டிமீட்டர். ஹைட்ஸ் ஈக்குவல் டு 15 சென்டிமீட்டர். ஸோ நெக்ஸ்ட்டுமா, ஸோ ஏரியா ஆஃப் ட்ரபீசியம் ஃபார்முலா ரைட் பண்ணியிருக்கோண்டா, half into height into A plus B. ஸோ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஹைட் டா, ஸோ height equal to 15 ரா. நெக்ஸ்ட் A plus B உடைய வேல்யூ வந்து எவ்வளவு, 44. ஸோ இந்த 44 2 கேன்சல் பண்ணணும்னா இங்கே பாருங்கள், 2 2s are 4, அகைன் 2 2s are எவ்வளோமா 4. ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிறது எவ்வளோடா, 15 into 22. 15 into 22. ஸோ 15 into 22 மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா we get the answer. ஸோ 15 into 22 ஆமா, 2 5s are 10, balance 1, 2 1s are 1, sorry 2 1s are 2, 2 plus 1 எவ்வளோமா 3. ஸோ 2 5s are 10, balance 1, 2 1s are 2, 2 plus 1 3. ஸோ if we add means 330. So what is the answer? 330. What is the answer ma? 330. So what is the area of the trapezium ma? 330 square centimeter. 330 square centimeter is the answer of the sum. Right amma? So parallel sides கொடுத்திருக்காங்க, height கொடுத்திருக்காங்க. So area of the trapezium formula half into height into A plus B. So half into height க்கு பதிலா 15, A plus B க்கு பதிலா 44. So in the 44 2 all divide பண்ணோம்னா we get the answer 22. So 22 into 15. 22 into 15. 330 square centimeter is the answer of the sum. Thank you dears.